तो बसां दा बादलों ने ठेका ले लिया। हर थां ते मोनोपली बनाती इन्होंने, केबल च मोनोपली बनाती, बसां च मोनोपली बनाती। देख लो तुसीं, कोई एक बिजनेसमैन है सरदार सुखबीर, बिजनेस करना आया हो, दूजियां दे बिजनेस खोण आया हो। हुण जे थोड़े आपदे लीडर पंज थोनू कहंदे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टेट दे विच, ते उन्हां दी जीरो इन्वेस्टमेंट है, उन्हां नूं ही थोड़े ते भरोसा नहीं, ते तुसीं किहड़ा भरोसा क्रिएट कर रहे हो भाई। दिल्ली च अनएम्पलॉयमेंट 5 गुणा वध गई है, 5 times इन दी लास्ट 6 or 7 years। हुण तुसीं साडी सरकार नाल कंपेयर कर लो। 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गल की है, वो चो 52%, 52% की कमर्शियल प्रोडक्टिविटी शुरू हो गई है। कुछ नहीं है सिंगल विंडो सिस्टम, पोलिटिकल विल की गल है। ये सब तो वड्डा मुद्दा है, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इस करके ये जड़ियाँ जॉब्स क्रिएट करनियां ने, एक इन्ना कॉन्क्रीट प्लान दूंगा। ईवन जड़े इनकम जनरेशन है साडी, जड़ी इनकम जनरेशन होगी, तुसीं शराब वाली गल लो, तमिलनाडु 50,000 यूथ नूं इंपलॉय करता है, करीब करीब 300 करोड़ उन्होंने नौकरियां की तनख्वाह मिलती है। जिहड़ा बाहर जा रहा है अपॉर्चुनिटीज़ करके, क्योंकि उत्थे अपॉर्चुनिटी है, इंपलॉयमेंट है, उन्होंने रोकांगे, इस ट्रेंड नूं रिवर्स करांगे और इत्थे उन्होंने जॉब क्रिएटर बना देंगे। देखो, एक सच तो सारिਆਂ ਨੂੰ अवगत होना पऊगा कि पिछले 10 सालों के विच, और ये सब तो वड्डा लॉ एंड ऑर्डर नूं छड्ड के सब तो वड्डा मुद्दा है कि पिछले 10 सालों के विच अनएम्पलॉयमेंट सब तो वध वधी है। अगर तुसीं सेंटर की सरकार देखो तो 45 सालों के विच सब तो वध अनएम्पलॉयमेंट अज है। ठीक है जी। दिल्ली च अनएम्पलॉयमेंट 5 गुणा वध गई है, 5 times इन दी लास्ट 6 or 7 years। 26 लाख नौकरी पहला भी कोई कह गया, तो हुण भी कोई कहता पर्चियां सामभ के रखो। कोई बरोटा नहीं लग्या जिथों पट के नौकरियां देनियां ने, लख सामी इत्थों नहीं भरी गई। ये कारण ने जिन्हां च मैं जाना नहीं चाहता। क्यों? मैं पंजाब मॉडल दे लई आया इत्थे। मैं मेयर साहब नूं, आशू नूं फोन किया, क्योंकि मेरा पंजाब मॉडल हुण, पर मेरा नहीं है, एक कांग्रेस का पंजाब मॉडल है, राहुल जी का पंजाब मॉडल है, प्रियंका जी का पंजाब मॉडल है, और साडे सारिਆਂ ਦਾ ਇਹ बड़ी मेहनत लगी है, फाइनल स्टेजेस के उत्ते। ये मैं क्यों कर रहा, इसका कारण समझाना चाहना। अब परसों चौथे अकाली दल के प्रधान साहब आए थे इत्थे, गंदा बोलते हैं, कोई रौला नहीं। 2 wrongs do not make 1 right। मैं वो कुछ नहीं करूँगा, मैं तर्क ते मारदा, क्योंकि कोई जवाब नहीं होंदा, इस करके वो बिलो द बेल्ट जाता। चलो वो मर्जी। मैं एको गल कहनी है कि वो इत्थे आके बड़े लारे लूरे 20 चीज़ां कह के गया। इन्वेस्टमेंट समिट किया अकाली दल ने, ये 2015 दे विच। ये नवे लारे है ना, शगूफे छुरलियां दे दनादन। 2015 दे विच इन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट किया। मैं अपनी सरकार नाल तुलना करूँ, 2015 दे इन्वेस्टमेंट समिट दे विच 391 MOU साइन होए, और इन्हें क्या 1,20,000 करोड़ स्टेट नूं आऊगा जी। कितना? 1,20,000 करोड़। वो 391 चों सिर्फ 46 ने इन्वेस्ट किया, तो सिर्फ 6,000 करोड़ रुपया, मतलब 1,14,000 करोड़ रुपया आया ही नहीं है। आया ही नहीं। आया कितना? आउट ऑफ 1,20,196.7 करोड़, 6 लाख, सॉरी हाँ 6,650 करोड़ आया। 1,20,000 करोड़ चो 6,650 करोड़, मतलब 5% भी नहीं आया। धरा ते 5% भी नहीं आया। 391 MOU साइन होए, वो जो सिर्फ 46 कंपनियां ने इन्वेस्ट किया। तुम देख लो 000 किन्ने, देख लो, ये आप ही देख लो, 0000000 सब। होर ते होर इन्हां दे आपदे 5 बंदे
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਤੇ ਗਿਲਕੋ, ਇੱਕ NK ਸ਼ਰਮਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਲਵੰਤ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 9,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੀਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਮੇਜਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ GVK ਹੋਵੇ, DLF, ਰਿਲਾਇੰਸ, CVC, ਨਿਊਰੋਨ, ਇੱਕ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਪਾਈ। ਚਾਹੇ ਨਿਊਰੋਨ ਇੱਕ ਪਾਈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਏ? ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ? 31,610 ਕਰੋੜ। 31,000, ਇਹ 610 ਕਰੋੜ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ MOUs। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100-150 ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਵੀ MOU ਵਧਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਛੁਰਲੀਆਂ ਐਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਵਰਥ MOU ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਇੱਥੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ 5 ਕਰੋੜ, 5% ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 52%, 52% ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। 52% ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਸ਼ੂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਲੇ ਧਰਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਰਿਵੈਂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਾੜਾਂਗੇ। 13 ਤੋਂ 16 ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 33 ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਟੂ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ 2007 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ 272 ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਰਬਾਪਤੀ ਆਦਮੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰੀਬ 4 ਤੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 400-500 ਕਰੋੜ ਦਾ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਾਫਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੈਂ 200 ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਫਸਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ 2007 'ਚ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਥੋੜਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਰੱਖੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਚਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਕਹੂ ਉੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ ਇਸ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਲਈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਚੀ ਫੇਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਬਣਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਫਲਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੌਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪੂਰਾ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੌਗ ਹਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਤਾ। ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 50-60 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਪੈ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟੇਬਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, 50 ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲਓ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟੱਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਚੈਨਲ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਾਮਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਮਝੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਬਣੇ ਬਲਕਿ ਆਪ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ 60% ਚਲੀ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਸਟਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰਤੇ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੌਜਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਲੂਮਾ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ। ਉਸ ਕਲਸਟਰ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਜੇ, ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਜੇ ਤੇ ਜੁੰਮਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਯੂਥ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਟਡ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਯੂਥ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਕਿੱਲ ਅਗਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੀਲੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੇ ਦਿਓ 4000, ਤੇ 4 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿਲਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪਲਾਨ ਦਊਂਗਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਓ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 50,000 ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਯੂਥ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੇਬਲ 'ਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾਤੀ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾਤੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਅੱਜ 5 ਗੁਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਵੇਖੋ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਅੱਡ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ 20 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਨੇ। ਰਾਈਸ ਆਇਲ, ਰਾਈਸ ਬ੍ਰੈਨ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਟ ਬ੍ਰੈਨ, ਕੋਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ 25 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ 25 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, we have moved far ahead of the Akali Dal, but in the coming times ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ I will disclose the plan of the Congress, a joint plan of the Congress, ਸਭ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੋਲਿਡ ਪਲਾਨ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੈਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ ਭਾਈ? ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। CLU ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇयर इज़ नो ਨੀਡ ਫॉर ਸਮਵਨ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਤੈਅ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਾ। ਦੇयर इज़ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਯੋਂਡ 2022 ਮਾਰਚ। ਉਹ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਆਏ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਐਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਟੱਕ ਦੇਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਓ। ਠਹਿਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਤਾੜ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 2 ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਜਾਊਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਜਾਊਂ। ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ, ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਹੋ ਜੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊ, ਇਹ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਵਿਦਨ ਦ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋਊ। ਵੀ ਆਰ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਵੀ ਆਰ ਅ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ, ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਅ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ
ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮੇਰ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮੇਰ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੇਚਦਾ ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ, ਲਿਫਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੁੱਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ, ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਠਾਕੁਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ।